Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. Today also I am going to explain the one important topic for the all competitive exams purpose like SI, Constable, Group 4, Group 3. So all the competitive exams purpose. Today I will start the new classes for the all students purpose. So that is the Indian polity. It is also very interesting and very important topic, Indian polity. So before that, we have to discuss today what is the background of Indian Constitution. What is the background of Indian Constitution? Okay, listen here. Everyone know that what is the background of Indian Constitution. What is the uh, features of Indian Constitution when it is started the Indian Constitution in our India. So today I will discuss that. So what is the background of Indian Constitution? Okay, that is called the historical background of Indian Constitution. Historical background of Indian Constitution. What is the history of Indian Constitution before the independence of Indian country? What is the history is there? How much time taken for the making our Indian Constitution? So simply I will try to explain this about the Indian Constitution. Listen here, ma. Indian Constitution. So Indian Constitution is a one of the national law. National law is nothing but it is very important for the country, for the people. So it guides to the which is the correct, which is not correct. Everything our constitution guides to the every citizen. That's why it is called as a national law. National law is nothing but so we can follow that all rules and regulations. If anyone cannot follows that rules and regulations, so our law says that, so that is not correct, which is correct, which is not correct. Constitution is very important. So కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్కరిని సో ఒక ఆర్డర్గా జీవించడానికి, ప్రతి ఒక్కరూ చట్టానికి లోబడి జీవించడానికి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటువంటిది చాలా అవసరం. సో మన దేశంలో కాన్స్టిట్యూషన్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేటువంటిది ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నేషనల్ లా in the world. First time Greeks used an idea of constitution. Constitution is the word first time using that word by the Greeks. So ఈ గ్రీక్స్ ఫస్ట్ టైం ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటువంటి వర్డ్ని వీళ్ళు గ్రీక్స్ని ఫస్ట్ టైం ఆ వర్డ్ని యూస్ చేయడం జరిగింది. సో అండ్ అరిస్టాటిల్ యూజ్డ్ ఫస్ట్ టైం అన్ ఐడియా. Aristotle used first time an idea of constitution scientific manner. In scientific manner లో ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అరిస్టాటిల్. సో సింపుల్గా మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇట్లా బిట్స్ వైడ్స్గా చెప్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ వర్డ్ హూ ఇస్ ది యూజింగ్ దట్ గ్రీక్ పీపుల్స్ యూజ్ చేశారు. దెన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ని సైంటిఫిక్ మేనర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎవరంటే ఐడియాని అరిస్టాటిల్ అనేటువంటి పొలిటీషియన్ ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ ది వరల్డ్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏముంది అంటే బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. వరల్డ్లోనే నంబర్ 1 ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ది బ్రిటిష్
కాన్స్టిట్యూషన్ మీన్స్ ఇంగ్లాండ్ కంట్రీ వాళ్ళు they are using that first British constitution. The world first constitution, world lone first constitution ఏదంటే British constitution. And British constitution is best example for unwritten constitution. Unwritten is nothing but it is not the written, So Indian constitution is the written constitution, but Britain constitution is the unwritten constitution. Britain, England కు సంబంధించిన constitution unwritten constitution. సో ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ వరల్డ్ లోనే బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పవచ్చు. బట్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్, సో టోటల్ దట్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ is called the unwritten constitution. It is not in written formation. Okay, and another one is on here. In the world, first written constitution is American Constitution. American Constitution. So written constitution, the world first written constitution, American Constitution. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్లో. వరల్డ్ ఫస్ట్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. వరల్డ్ ఫస్ట్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈజ్ వన్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ఇన్ ఫైనల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ది how many types? 2 types. కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగాన్ని 2 భాగాలుగా మనము క్లాసిఫై చేయవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ written constitution, unwritten constitution. Written constitution అంటే టోటల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ written. సో దానికి కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ ద్వారా రాయడం జరుగుతుంది. అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే దాన్ని చేతి ద్వారా రాయనటువంటి constitution. It is not written by the hand. That is called as unwritten constitution. How many types of constitution is there? Written constitution, unwritten constitution. So written constitution classified into the 2 types. So again this written constitution classified into the 2 types. That is the rigid constitution, flexible constitution, rigid constitution and flexible constitution. సో ఇక్కడ చూడండి, అగైన్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాతపూర్వకమైనటువంటి రాజ్యాంగము 2 రకాలుగా ఉంటుంది. దృఢ రాజ్యాంగము, సరళీకృత రాజ్యాంగము. రిజిడ్ అంటే దృఢమైన రాజ్యాంగము, ఫ్లెక్సిబుల్ సరళీకృతమైనటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్గా మనం చెప్పవచ్చు. సో అరిస్టాటిల్ ఏమంటాడంటే, అరిస్టాటిల్ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. సో హూ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సైన్స్? అరిస్టాటిల్. సో కంపల్సరీ మైండెడ్. సో ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు, హూ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్? అరిస్టాటిల్. అరిస్టాటిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్స్. పొలిటికల్ సైన్సే కాకుండా బయాలజికల్ సైన్స్కి ఫాదర్ ఆఫ్ ది బయాలజికల్ సైన్స్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. అరిస్టాటిల్ ఫేమస్ బుక్ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి బుక్స్ని రాయడం జరిగింది. పాలిటిక్స్. సో హూ ఈస్ ది రిటన్ దట్ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి బుక్ ఎవరు రాశారు అంటే అరిస్టాటిల్. అరిస్టాటిల్ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సైన్స్. అరిస్టాటిల్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ అడిషనల్లీ బయాలజికల్ సైన్స్. ఓకే, అరిస్టాటిల్ స్టూడెంట్. హూ ఈస్ ది అరిస్టాటిల్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ప్లాటో యొక్క స్టూడెంటే అరిస్టాటిల్. అలెగ్జాండర్. సో అరిస్టాటిల్ ఈజ్ ది స్టూడెంట్ ఆఫ్ ప్లాటో యొక్క స్టూడెంట్ ఎవరంటే అరిస్టాటిల్. దెన్ అలెగ్జాండర్ ఈజ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ అరిస్టాటిల్ యొక్క స్టూడెంట్ ఎవరు? అలెగ్జాండర్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అరిస్టాటిల్ యొక్క స్టూడెంట్ అలెగ్జాండర్ ఈజ్ ది స్టూడెంట్ ఆఫ్
Aristotle, and Aristotle supported slavery system in the world. సో అరిస్టాటిల్ దేనికి ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేశారంటే స్లేవరీ సిస్టమ్ ఇన్ ది వరల్డ్. సో ఫస్ట్ టైం. సో ఇక్కడ అరిస్టాటిల్ సేస్ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ సోషల్ ఎనిమల్. Man is social animal. Man is social animal. Social animal. Man is social animal. సో అరిస్టాటిల్ ఏమంటున్నాడు అంటే మానవుడు సంఘజీవి అంటున్నాడు. సోషల్ ఎనిమల్, సంఘజీవి అంటే సమాజంలో ఒక సభ్యుడుగా ఉంటాడు అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అరిస్టాటిల్. సో హియర్ రిమెంబర్ హియర్ మా. సో అరిస్టాటిల్ సేస్ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ సోషల్ ఎనిమల్ అండ్ పొలిటికల్ ఎనిమల్. సోషల్ ఎనిమల్ అండ్ పొలిటికల్ ఎనిమల్ గా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ another one, Aristotle says that need not give the right to vote to women. సో ఇక్కడ చూడండి, అరిస్టాటిల్ said that need not to give right to vote for the women people. ఉమెన్ కు, స్త్రీలకు, మహిళలకు రైట్ టు ఓట్ అనేది ఇవ్వకూడదు అని చెప్పినటువంటి రాజనీతిజ్ఞుడు ఎవరంటే అరిస్టాటిల్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అరిస్టాటిల్ సెడ్ దట్ నీడ్ నాట్ టు గివ్ రైట్ టు ఓట్ టు ఉమెన్. ఇవన్నీ బిట్ టైప్లో ఎగ్జామ్స్లో వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరీ మనము గుర్తుంచుకోవాలి, నోట్ అనేది రాసుకోవాలి. సో అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ 1935 ఫస్ట్ టైం ఉమెన్ got right to vote in India. సో ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1935 Act it was providing the one important right to vote to the women people. 1935 Act అనేటువంటిది మన దేశంలో మహిళలకు రైట్ టు ఓటు హక్కును కల్పించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఎగ్జామ్లో ఏమవుతా అంటే విచ్ యాక్ట్ గివెన్ ది రైట్ టు ఓట్ టు ది ఉమెన్? 1935 అని మనం సింపుల్గా చెప్పవచ్చు. ఎగ్జామ్లో 1935, 1919, 1945 అని చెప్తుంటాడు. 1935 యాక్ట్ ద్వారా, చట్టం ద్వారా మన భారతదేశంలో మహిళలకు ఓటు హక్కును కల్పించడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో one important one. According to Plato, manage selfishness. According to manage selfishness, అరిస్టాటిల్ అనేటువంటి వాడు సెల్ఫిష్నెస్ గా బిహేవ్ చేశాడని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమంటారంటే ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఈజ్ ది Machiavelli. Sorry for disturbance. ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ పొలిటికల్ సైన్స్. పొలిటికల్ సైన్స్ కి ఎవరు ఫాదర్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ పొలిటికల్ సైన్స్ అంటే మ్యాకియావెల్లీ అనేటువంటి అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ పొలిటికల్ సైన్స్ గా మనం చెప్పవచ్చు. హీ బిలాంగ్స్ టు ది ఇటలీ కంట్రీ. ఏ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి వాడు? మ్యాకియావెల్లీ అనేటువంటి అతను ఇటలీ కంట్రీకి. హిస్ ఫేమస్ బుక్ ఈజ్ ద ప్రిన్స్ అనేటువంటి బుక్. ఎవరు రాశారు ద ప్రిన్స్ అనేటువంటి బుక్ ని అంటే మ్యాకియావెల్లీ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఇది కూడా ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది. హిస్ మ్యాకియావెల్లీ ఫేమస్ బుక్ ఈజ్ ద ప్రిన్స్. అండ్ Machiavelli used state word first time in the word the prince. State అనేటువంటి వర్డ్ ని, స్టేట్ అనేటువంటి వర్డ్ ని ఫస్ట్ టైం, స్టేట్ అంటే ఒక రాజ్యము అనేటువంటి వర్డ్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరు యూజ్ చేశారంటే మ్యాకియావెల్లీ. ఏ బుక్ లో యూజ్ చేశా అంటే ద ప్రిన్స్ అనేటువంటి బుక్ లో యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇన్ 16th century. స్టేట్ అనేటువంటి వాటిని ఫస్ట్ టైం మ్యాకియావెల్లీ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ది 16th century. వాట్ ఈస్ ది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్టేట్? స్టేట్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? ఫస్ట్ ఒక రాజ్యానికి కావలసినటువంటి లక్షణాలు, దాన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఫస్ట్ వన్, సో
సో స్టేట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి కావాలి, ఒక రాజ్యంగా గుర్తించాలి అంటే ఫస్ట్ పాపులేషన్, second one is the territory, third one government, fourth one sovereignty or sovereignty. ఈ 4 ఉండాలి అంటారు. దిస్ ఈస్ ది కాల్డ్ యాజ్ ఏ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్. ఒక దేశాన్ని ఒక రాజ్యంగా గుర్తించాలి అంటే దీస్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ పాపులేషన్, సెకండ్ వన్ is territory, third one is government, fourth one is the sovereignty. So population is one of the important essential elements. జనాభా అనేది ఉండాలి. ఒక రాజ్యంగా గుర్తించాలి, ఒక ప్రదేశాన్ని ఒక రాజ్యంగా గుర్తించాలి, ఒక దేశంగా గుర్తించాలంటే ఫస్ట్ ఎవరు కావాలి, పాపులేషన్ జనాభా ఉండాలి. టెరిటరీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశం అనేది ఉండాలి, దాన్ని టెరిటరీ అని మనం చెప్పవచ్చు. గవర్నమెంట్, సో ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రభుత్వం అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఒక రాజ్యాన్ని గుర్తించడానికి ఒక ప్రభుత్వం అనేటువంటిది కూడా ఉండాలి అక్కడ ఖచ్చితంగా. సావరెంటీ అంటే సార్వభౌమ అధికారం. సో విచ్ ఈజ్ ఎ సూపరానస్ పవర్, సుప్రీం పవర్. ఆ దేశం అనేది ఒక సుప్రీం పవర్ని కలిగి ఉండాలి. దీస్ 4 ఆర్ వెరీ వెరీ important to recognize as a state. పాపులేషన్, ఫస్ట్ పాపులేషన్ ఉండాలి, జనాభా ఉండాలి, టెరిటరీ కలిగి ఉండాలి, ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం ఉండాలి, గవర్నమెంట్ ఉండాలి, సావరెంటీ అనేది సుప్రీం పవర్ కూడా ఉండాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్. ఈ 4 కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎలిమెంట్స్ international recognition also important one. So not only this, population, territory, government, sovereignty along with international recognition, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు అనేటువంటిది కూడా ఒక రాజ్యానికి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్గా మనం చెప్పాలి. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేశంగా ఒక రాజ్యంగా గుర్తించాలంటే పాపులేషన్ ఉండాలి, టెరిటరీ ఉండాలి, గవర్నమెంట్ ఉండాలి, అండ్ సావరెంటీ పవర్స్ ఉండాలి. దెన్ ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈ 5 లక్షణాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్ modern period. Okay, you I think you can understand the essential elements of the state. So next, international recognition also one of the essential element of state in modern period. Government is an agent of the state. ఒక రాజ్యానికి గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది ఒక ఏజెంట్గా ఉంటుంది. ప్రజలకు మరియు రాజ్యానికి మధ్య ఏజెంట్గా ఉంటుంది గవర్నమెంట్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ అన్ agent of state. Government fulfill aims and objectives of state. So government first of all main aim is it fulfill the aims and objectives of the state. ప్రతి దేశము ప్రతి రాజ్యము కొన్ని లక్ష్యాలను కలిగి ఉంటుంది. ఆ లక్ష్యాలను సాధించాలంటే గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది చాలా అవసరం. వితౌట్ ది గవర్నమెంట్ we can't fulfill the aims and objectives of the government. Okay, are you understand that? So that is called as a government fulfill aims and objectives of the state. Government are different types. Malli government అనేటువంటిది so different types గా ఉంటుంది. There are the 4 types of the government is there. So how many types of the government is there?
four types of the government is there. So here, for example, listen here ma, unitary government, నాలుగు రకాల గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. యూనిటరీ గవర్నమెంట్, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్, parliamentary government and presidential government. Unitary, uni means single, so all the powers held by the single government. Also unitary government అంటే ఏంటిది, single government. So all the powers held and implemented by the only central government, that is called as a unitary government. There is no power distribution, decentralization of power. Only all the powers that should be enjoyed by the central government only, that is called as a unitary government. Federal government, another important form of government. Federal government means that powers should be distributed between central and state. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అధికార విభజన అనేటువంటి జరిగితే దాన్ని ఏమంటారంటే ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈజ్ ది వన్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? ఇండియా. So India is the one federal government, federal country, because there are two levels of government is there. One is the central, one is the state. State level of government untundi, central level of government, state level of government untundi. That is called as a federal government. So federal government అని మనం చెప్పవచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్. సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటే యూనిటరీ గవర్నమెంట్, అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. సో పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ మీన్స్ హియర్ పిఎం. సో పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ లో ముఖ్యంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ, they are making the main important role. Parliamentary government lo prime minister ki so main power, cabinet ministers ki main powers అనేటువంటివి ఉంటాయి. That is called parliament. India is also a parliamentary system of government. So prime minister of India is also one of the total administration and cabinet ministry. And presidential government means so total powers enjoying by the president only, the total powers enjoying by the president. And he was the head of the total government and total constitution, that is called as a president కి అత్యధిక అధికారాలు అనేటువంటి మొత్తం అధికారాలు ప్రెసిడెంట్ కు ఉంటాయి కాబట్టి దాని ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్, సో చూడండి, దేర్ ఆర్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అండ్ సపరేట్ లెజిస్లేటివ్ బాడీ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పవచ్చు. సో హియర్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్, ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ లో ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకోవడానికి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అనేటువంటివి యూజ్ అవుతాయి. డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ని ద్వారా ఆ దేశ అధ్యక్షుని ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మన దేశానికి కూడా ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, బట్ పరోక్షంగా మనము ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రెసిడెంట్ని, రాష్ట్రపతిని మనం పరోక్షంగా ఎన్నుకుంటాము. ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో ప్రెసిడెంట్ని డైరెక్ట్గా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. Okay, so this is the four types of the government is there. Parliamentary government law, there is a collective responsibility is there between the prime minister and cabinet ministers. Total so powers kani everyone prime minister and cabinet minister, they has a collective responsibility to make that administration. So how many types of the government is there? Unitary government, federal government, unitary and
పవర్స్ అన్నీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కలిగి ఉంటే దాన్ని యూనిటరీ గవర్నమెంట్ అంటారు. ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఆర్ ది 2 లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ మధ్య పవర్స్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అంటారు. పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఒక దేశానికి రాష్ట్రపతితో పాటు ప్రధానమంత్రి, మంత్రిమండలి కలిగి ఉంటుంది, దాన్ని పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటారు. ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇక్కడ ప్రెసిడెంటే అన్ని అధికారాలను కలిగి ఉంటాడు. సో ఆ గవర్నమెంట్ ఏమంటే ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ అంటారు. సో ముఖ్యంగా హీ వాజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది టోటల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నమెంట్. సో లైక్ దట్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సో ఈ ప్రెసిడెంట్కి ఆ దేశంలో డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ ఏ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, లిజన్ హియర్. గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ది 3 ఆర్గాన్స్. ప్రతి గవర్నమెంట్ యొక్క ఆర్గాన్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే కాన్స్టిట్యూట్ 3 ఆర్గాన్స్, 3 రకాల ఆర్గాన్స్ని కలిగి ఉంటుంది గవర్నమెంట్. ఒకటి, సో 3 ఆర్గాన్స్, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రతి ప్రభుత్వము ఒక ఆర్గాన్స్, అంగాలు, ప్రభుత్వ అంగాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ 3 ఆర్గాన్స్ లైక్ దట్ లెజిస్లేచర్. సో ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్, జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్. సో లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్, లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది, జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్. సో జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్. సో లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్ అనేది ఒక గవర్నమెంట్కి, ఒక వ్యక్తికి కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు ఏ విధంగా చాలా ఇంపార్టెంటో ఒక ప్రభుత్వానికి ఈ 3 అంగాలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్, జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్. సో లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్ శాసన నిర్మాణ శాఖ అని చెప్పవచ్చు. లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్ అంటే శాసన నిర్మాణ శాఖ. అంటే ఇక్కడ శాసనాలను, చట్టాలను తయారు చేసేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది? లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్కి ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటిది? శాసన శాఖ తయారు చేసినటువంటి చట్టాలను, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ది ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్. కార్యనిర్వాహక శాఖ, కార్యనిర్వహణ శాఖ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్, జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్కి మధ్య కోఆర్డినేషన్. సో కోఆర్డినేషన్ మెయింటైన్ చేయడం, కోఆర్డినేషన్ని మెయింటైన్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్. సో దీస్ ఆర్ ది ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది government. How many organs of the government is there? 3 types of the organs of the government is there. So what is the first one? Legislature council, executive council, judiciary council. Legislature council is main function is making the laws. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను. లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటిది అంటే, లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటిది? చట్టాలను తయారు చేయడము. ఎగ్జిక్యూటివ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంట్ ది లాస్. ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క మెయిన్, సో లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఇది చట్టాలను చేస్తే, ఇది వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంది. సో మూడోది ఏమంటారంటే జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాస్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాస్, సో ఇది లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్ తయారు చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఇంప్లిమెంట్ ది లా, సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సో లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మధ్య లాస్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసేది జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్ అని చెప్పవచ్చు. ఇన్ ఇండియా, సో ఇండియాలో ముఖ్యంగా చూడండి, ఇన్ ఇండియా జ్యుడిషియరీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ నుంచి జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్ని సపరేట్ చేయడం జరిగింది. జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్ని సపరేట్ చేయడం జరిగింది. సో హియర్ ఇన్ ఇండియా ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్, సో ఇండిపెండెంట్, సో దీనికి ప్రత్యక్షమైనటువంటి అధికారాలు కలిగి ఉంటుంది.
ఈ జ్యుడిషియరీ న్యాయ వ్యవస్థ మొత్తం కూడా సో అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్గా ఉంటుంది. దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఇన్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ నో బడీ ఇన్వాల్వ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఆర్గనైజేషన్. జ్యుడిషియరీ ఆర్గనైజేషన్లో సో ఎవ్వరు కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ కారు. ప్రధానమంత్రి కానీ, మంత్రిమండలి కానీ, రాష్ట్రపతి కానీ ఎవ్వరు కూడా nobody involved in the functions of judiciary organization. Okay, and in the world biggest constitution is Indian constitution. ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వరల్డ్లో అతిపెద్ద రాజ్యాంగం ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇన్ ది వరల్డ్ స్మాలెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ దేశంలో ఉందంటే అమెరికా రాజ్యం యొక్క రాజ్యాంగం చాలా చిన్న రాజ్యాంగంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ రెండు బాగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బిగ్గెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సో ఇండియా స్మాలెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ది అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, so at the time of American Constitution came into force, number of articles are ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అమెరికా రాజ్యాంగాన్ని సో అంటే అమలు చేసే రోజున కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయంటే ఓన్లీ 7 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పవచ్చు. సో బట్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ 395 ఆర్టికల్స్. మన భారత రాజ్యాంగాన్ని మనము అమలు చేసుకునే రోజున ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయంటే నిబంధనలు ఉన్నాయంటే 395. బట్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఓన్లీ 7 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ది మదర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మదర్ కాన్స్టిట్యూషన్? మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి మదర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 395 అని మనం చెప్పవచ్చు. సో బ్రిటిషర్స్ కేమ్ టు ఇండియా, మన దేశానికి బ్రిటిషర్స్ ఎందుకొరకు వచ్చారంటే సో ఫర్ ది బిజినెస్ పర్పస్. సో మన దేశంలో బిజినెస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు సో మన దేశానికి రావడం అనేది జరిగింది బ్రిటిషర్స్. సో దిస్ ఈస్ ది సమ్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ది ఎస్టాబ్లిష్డ్ బ్రిటిషర్స్ మన దేశానికి 1600 AD. సో 1600 ADలో మన భారతదేశానికి వీళ్ళు రావడం జరిగింది. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేటువంటిది కలకత్తాలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో ఫస్ట్ టైం మన దేశానికి సో క్వీన్ ఎలిజబెత్ వచ్చి మన దేశంలో గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని 1600 ADలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కలకత్తాలో స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో 1600 ADలో. ఓకే, సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మన దేశంలో అంటే 1600 ADలో. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ క్యాప్చర్డ్ 3 states. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏ స్టేట్స్లో ఎక్కువగా వీళ్ళు ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు? ఈ కంపెనీ ద్వారా ఏ స్టేట్స్లో వీళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఫస్ట్ బెంగాల్, బాంబే, మద్రాస్, ఈ 3 స్టేట్స్లో వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అపాయింటెడ్ 1 పార్లమెంటరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ కమిటీ. సో పార్లమెంటరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ కమిటీ to examine the misuse of powers and corruption in East India Company. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని సూపర్విజన్ చేయడానికి పార్లమెంటరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ కమిటీ అనేటువంటిది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ మేడ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఇన్ 1973. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో రావడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఎప్పుడు మన దేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే 1773 టు కంట్రోల్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని కంట్రోల్ చేయడానికి రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అనేటువంటి తయారు చేశారు 1773. సో కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. అకార్డింగ్ టు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్, సో సుప్రీం కోర్ట్
ఫార్మ్డ్ ఎట్ కలకత్తా. రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ప్రకారము మన భారతదేశంలో సుప్రీం కోర్టుని బ్రిటిషర్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జరిగింది. ఎప్పుడు అంటే ఇయర్ ఆఫ్ 1974. సో దానికి ఒక చీఫ్ జస్టిస్ని నియమించడం జరిగింది, 3 జడ్జెస్ని నియమించడం జరిగింది. సో ఈ సుప్రీం కోర్ట్ బ్రిటిషర్స్ స్థాపించిన దానిలో ఒక చీఫ్ జస్టిస్, 3 జడ్జెస్ ఆర్ ఇన్ కలకత్తా సుప్రీం కోర్ట్. కలకత్తాలో ఫస్ట్ సుప్రీం కోర్టు పెట్టారు బ్రిటిషర్స్, దానికి ఒక చీఫ్ జస్టిస్, 3 జడ్జెస్ని అపాయింట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ కలకత్తా సుప్రీం కోర్టు ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్, కలకత్తా సుప్రీం కోర్టు ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరు అంటే ఎలిజా ఇంపే. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలిజా ఇంపే. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో రానికి వస్తుంది చూడండి. కలకత్తా సుప్రీం కోర్టు ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఎలిజా ఇంపే. అండ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, బాంబే అండ్ మద్రాస్ స్టేట్స్ ఆర్ మెర్జ్డ్ ఇన్ బెంగాల్. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేసింది కొన్ని రోజుల తర్వాత బాంబే అండ్ మద్రాస్ స్టేట్స్ని దేంట్లోకి మెర్జ్ చేసింది అంటే సో బెంగాల్ స్టేట్లోకి మెర్జ్ చేయడం అనేది జరిగింది, బాంబే అండ్ మద్రాస్ని. అండ్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్, మన బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మన దేశంలో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? 1835. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. సో మన భారతదేశంలో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని భాషను ఎప్పుడు మన దేశంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే 1835లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది కూడా చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో వస్తూ ఉంటుంది. సో విలియం బెంటింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్. విలియం Benting introduced English education in India in the advice of Lord Macaulay. లార్డ్ మెకాలే యొక్క అడ్వైజ్కు అనుగుణంగా లార్డ్ బెంటింగ్ మన భారతదేశంలో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో హూ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఇండియా? విలియం బెంటింగ్ ఇన్ ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ లార్డ్ మెకాలే. ఓకే, సార్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మన దేశంలో అంటే సో హియర్ సో వారి యొక్క చట్టాలను ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి, వారి యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని భారతీయులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉండకుండా ఉండాలని వారి యొక్క మెయిన్ ఏం చేశారంటే సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని మన భారతదేశంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇన్ 1835. అండ్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, సో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఈజ్ మెయిన్ పర్సన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఇండియా. సో మన దేశానికి చెందినటువంటి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, సో ఇతను మెయిన్ పర్సన్ అని మనం చెప్పవచ్చు టు ఇంట్రడ్యూస్ ది ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది ఇండియన్ కంట్రీ. సో అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, విడి సావర్కర్ described the Mutti revolt as first freedom struggle movement. సో మన భారతదేశంలో ఫస్ట్ స్ట్రగుల్ మూమెంట్ దానికి పేరేం పెట్టారంటే ముట్టి రివాల్ట్ ఇన్ 1857లోనే ఫస్ట్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయిందని విడి సావర్కర్ చెప్పడం అనేది జరిగింది. అండ్ రిటైర్డ్ బ్రిటిష్ సివిల్ సర్వెంట్ అయినటువంటి ఏవో హ్యూమ్ ఇండివిజువల్లీ సపోర్టెడ్ ది ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్. బ్రిటిషర్స్ నుంచి మనం ఇండిపెండెన్స్ పొందాలి కాబట్టి మన ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్కి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ఫస్ట్ రిటైర్డ్ సివిల్ సర్వెంట్ ఏవో హ్యూమ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఏవో హ్యూమ్ ఇంగ్లాండ్ కంట్రీకి చెందినటువంటి రిటైర్డ్ సివిల్ సర్వెంట్ ఏవో హ్యూమ్ మన ఇండియన్ నేషనల్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్కి సపోర్ట్ చేసినటువంటి ఫారినర్ ఎవరు అంటే ఏవో హ్యూమ్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏవో హ్యూమ్. ఓకే, ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏవో హ్యూమ్ advised to Indian freedom movement leaders regarding formation of political party. ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వస్తుందండి. సో ఇండియన్
ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ లీడర్కి మీరు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పార్టీ పెట్టుకోండి అని అడ్వైస్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఏవో హ్యూమ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. మీకు కూడా ఒక పార్టీ పెట్టుకోండి, ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ పార్టీ పెట్టండి, ఫ్రీడమ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టండి, ఏవో హ్యూమ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది, అతను చెప్పడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ దాదాబాయి నౌరోజీ. సో దాదాబాయి నౌరోజీ సజెస్టెడ్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ నేమ్. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేమ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్లో మెయిన్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్గా ఉండేది. ఆ నేమ్ను సజెస్ట్ చేసినటువంటి పర్సన్ ఎవరంటే దాదాబాయి నౌరోజీ. దాదాబాయి నౌరోజీ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. హీ ప్రపోజ్డ్ ది డ్రైన్ థియరీ. దాదాబాయి నౌరోజీ డ్రైన్ థియరీ. సో దాదాబాయి నౌరోజీ రాసినటువంటి ఫేమస్ బుక్ పేరే డ్రైన్ థియరీ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో డ్రైన్ థియరీ అంటే బ్రిటిషర్స్ దే ఎక్స్‌ప్లాయిటింగ్ ది రిసోర్సెస్. మెయిన్గా ఈ బ్రిటిషర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్, వెల్త్ మొత్తాన్ని కూడా దోచుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది అని క్లియర్గా ఈ డ్రైన్ థియరీ అనేటువంటి దాంట్లో ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. డ్రైన్ థియరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, సో ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డ్రైన్ థియరీని ఎవరు రాశారు? దాదాబాయి నౌరోజీ. దాదాబాయి నౌరోజీ ఎలక్టెడ్ ఇది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి ఫస్ట్ టైం ఎలక్ట్ అయినటువంటి భారతీయుడు ఎవరంటే దాదాబాయి నౌరోజీ. అతను రాసినటువంటి గ్రంథం పేరే డ్రైన్ థియరీ అని మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ దాదాబాయి నౌరోజీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మోడరేట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. సో జాతీయ ఉద్యమం అనేటువంటిది మోడరేట్ 3 దశలుగా కొనసాగడం జరిగింది. మోడరేట్ స్టేజ్, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ స్టేజ్, అండ్ గాంధీయన్ స్టేజ్. 3 దశలుగా మన యొక్క నేషనల్ మూవ్మెంట్ అనేది ప్రారంభం కావడం జరిగింది. సో దాదాబాయి నౌరోజీ ఏ ఏజ్కి చెందినటువంటి మోడరేట్ స్టేజ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వస్తుంది చూడండి. దాదాబాయి నౌరోజీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోడరేట్ ఫ్రీడమ్ fighter. Yevo Hume formed the Congress Party in 28 December 1885. So 28 December 1885 లో సో ఏవో హ్యూమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ గోకుల్ దాస్ తేజ్పాల్. Congress Party so formed in the premises of Gokul Das Tejpal College. తేజ్పాల్ కాలేజ్ ప్రిమిసెస్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది. అదొక సాంస్క్రిట్కి మహారాష్ట్ర బాంబేలో ఈ గోకుల్ దాస్ తేజ్పాల్ కాలేజ్ అనేది ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ గోకుల్ దాస్. ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. ఎక్కడ స్థాపించారు? ఆ ప్రదేశం పేరు ఏంటిదంటే గోకుల్ దాస్ కాలేజ్ ఇన్ బాంబే. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? సో అభిజిత్ బెనర్జీ. సో అభిజిత్ బెనర్జీ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్గా మనము చెప్పవచ్చు. అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ లేడీ ప్రెసిడెంట్ అని బెసెంట్. ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే అని బెసెంట్. సో ఇవి కూడా బాగా ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో
Congress party first president, so Chandrapal Banerjee, and Congress party first general secretary A.O. Hume. A.O. Hume. A.O. హ్యూమ్. సో ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? చంద్రపాల్ బెనర్జీ. అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ A.O. హ్యూమ్. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ లేడీ ప్రెసిడెంట్ అని బెసెంట్ అని మనం చెప్పవచ్చు, అని బెసెంట్. అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియన్ లేడీ ప్రెసిడెంట్ సరోజిని నాయుడు. ఇండియన్ లేడీ ప్రెసిడెంట్, ఇండియన్ కంట్రీకి చెందినటువంటి పర్సన్ ఎవరంటే సరోజిని నాయుడు. సరోజిని నాయుడు. సరోజిని నాయుడు. ఓకే, షీ ఈజ్ ది ఫస్ట్ లేడీ గవర్నర్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో ఫస్ట్ లేడీ గవర్నర్ కూడా ఎవరు అంటే సరోజిని నాయుడు అని మనం చెప్పినట్లు. సో ఇది బాగా ఎగ్జామ్లో వచ్చే రొటేటెడ్ క్వశ్చన్ చూడండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే అభిజిత్ బెనర్జీ అని మనం చెప్పాలి, అభిజిత్ బెనర్జీ. అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఎవరు? A.O. హ్యూమ్. A.O. హ్యూమ్. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ ఇండియన్ లేడీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే సరోజిని నాయుడు. సరోజిని నాయుడు. షీ ఈజ్ ది ఫస్ట్ లేడీ గవర్నర్. భారతదేశంలో ఫస్ట్ లేడీ గవర్నర్ కూడా ఎవరంటే సరోజిని నాయుడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ ముస్లిం ప్రెసిడెంట్ బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ. బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ. సో ముస్లిం పర్సన్ ఎవరు? ఫస్ట్ ముస్లిం పర్సన్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రెసిడెంట్గా ఎవరు ఉన్నారంటే బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ యంగెస్ట్ ప్రెసిడెంట్. సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి యంగెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్. మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్గా మనం యంగెస్ట్ అంటే అది చిన్న వయసులో ప్రెసిడెంట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది ఎవరంటే మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ అని మనం చెప్పవచ్చు. Okay, so this is the some historical background of the Indian Constitution. So next class I will continue that total information of the Indian historical features of Indian Constitution, which is very important for the, so like that SI, Constable, Group 3, Group 4, all competitive exams purpose. This Indian polity topics are very important one. Before that, everyone please subscribe my channel, share and like my channel, so which is very important to the everyone. Okay, thank you to all.